ખરાબ કમેન્ટ આવી કિંજલ ખોટું બોલે કે ખવરાયું નથી પણ ઈ તો ભગવાન જાણે છે ભગવાન જાણે જે લોકો આવ્યા મેં તો કીધું ને કે ભાઈ ભાગ બનાવ્યો પૂરી કરી હતી શાક બનાવ્યું અને હાજે બધા આયા જય માતા બે ફોન હતા ને સુરત ગયા હતા બધા રાત્રે જેમાં બેઠા ઓલું થાય હવે ઈ તો કોને કેવું એમ આમ બોલે કાઈ નહીં સૌ સૌના વિચાર પ્રમાણે માઇન્ડ પ્રમાણે સૌ બધા મેસેજ કરે हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है और अभी हम मुंबई निकलने वाले हैं। तो 12 को वहाँ पर मॉर्निंग में पहुँचना है, इसलिए तैयारी सारी हो चुकी है, सारा स्टॉक रेडी हो रहा है अभी, क्योंकि वापस तुरंत ही हमारा घाटकोपर है, तो उसका भी 2-3 दिन के बाद ही, तो उसका भी अभी से रेडी करना पड़ेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद तुरंत ही राजकोट में जब हम पहली बार गए थे तब लाकाडोंग हल्दी नहीं लेकर गए थे, तो सारे राजकोट वासी को कि हम स्पेशल लाकाडोंग हल्दी लेकर आने वाले हैं रेसकोर्स ग्राउंड में, ठीक है। तो आप सबको लाकाडोंग मिल जाएगी, साथ में थोड़ा मसाला भी लेकर आएंगे, जिस किसी को अगर बाकी रह गया हो तो राजकोट वासी अब ले पाओ। लेकिन स्पेशल लाकाडोंग का हमारा जो वहाँ पर सफ़र है वो राजकोट में रहने वाला है, तो ऐसा है, ठीक है। तो चलिए भाई, कल आप सबकी बहुत ही अच्छी कमेंट आई होगी और आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जय स्वामीनारायण। तो माँ बेटी यहाँ पर बैठ गए हैं। અત્યારે ઝૂલો પકડ્યો એમ એ ક્યાં ગયા આમ જોયું પણ કે મળ્યા नहीं। हाँ, तो पापा का काम क्या है, ऑलराउंडर है, सब काम उसको सही लगता है। શું કરો પપ્પા? બોલો કેરબો છે ને ખુલ્લો નો હાલે ઠીક ઢાંકણા વાળો ઠીક આ તૂટી ગયો છે પણ આ આપણે આખો ભરવાનો હોય એટલો જ એટલો જ ભરવાનો, એટલે નળ મૂકી દઈએ અને ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ એટલે લોકો ઢાંકણું ઓલું હોય ને ખુલ્લું હોય આ તે પડે ખોટું। हाँ, तो भाई क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पर काम करते हैं ना वहाँ पर क्लीन आप देखो ना तो पूरी सफाई रखते हैं, जितना सफाई रखोगे उतना ही हमें अच्छा काम करने को मन करता है। तो पापा का ऐसा है कि उसमें कुछ भी पड़ना नहीं चाहिए, पैकिंग सारा प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद सारा हम काम करते जा रहे हैं। और हमारी पास बैग है, ग्लव्स पहनाते हैं, जितना सेफ्टी प्रोडक्ट के लिए होती है उतनी हम करते हैं। तो चलिए, आज भी हमें जाना है अमरेली। हाँ, तो मुंबई भी हमें रुकना था लेकिन नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पर आके सामान हमें रेडी करना है घाटकोपर का, फिर हाँ भाटियावाड़ी का भी सामान रेडी करना है। और सोनी की वाड़ी में हाँ कल एक बना देते। हाँ, माँ बेटे की रेल नहीं आती तब लोगों को मजा नहीं आता। ત્રણ વસ્તુ થાય, કોમિક થાય, લોકો મજા આવે, હા પછી રિવ્યુ મળે, રિયલ રિવ્યુ। આપણે જેટલી વાત કરીએ એના કરતા લોકો કહે ને એમાં વધુ મજા આવે। હા, હા યસ, આપણે કહીએ તેમ કે એની પ્રોડક્ટ જ વખાણ કરે છે, અમે વખાણ નથી કરતા, સામેવાળા જે લોકો યુઝ કરે છે ને એ વખાણ કરે છે। હા, એ રિયલ વસ્તુ રિવ્યુ દે છે। હા હા, તમે લોકો જાઓ પછી અમારે છે ને ડાયરેક્ટ ગાડી લઈને કિક મારીને જવાનું છે માર્કેટમાં। હમણાં એકલી સાથે જ નથી, હે હા હવે કાગઝાર એક લેવું હોય ને તો મમ્મી હાલો ને તો ટેવ પડી ગઈ, વચમાં ન આવતા, વચમાં તો ઈ ઘરે હું જાતે લેવા બધું। હવે મમ્મી તમે આવો છો ને આજે થોડી પીસમાં જવાનું, કટ પીસમાં જવું છે, ત્યાં થોડા કોટનના કુર્તા મળે છે। અચ્છા અચ્છા તમારે આવ્યું છે ને તો કાપડ મટીરિયલ સરસ સરસ। માં બેટી હારે હોય ને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, ચિંતા નહીં। બટેકા કાલ વેફર પાર્ટી છે। अच्छा એવું છે, वेफर ना स्पेशल बटेटा आवे तो पाछा चैत्र महीनों है ना। सुबह के बजे 10 बजे है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो आज बटेटा लेने के लिए जाना है क्योंकि सबने वेफर बना के रेडी रख दिया है, हमने अभी बनाई नहीं है। नहीं मम्मी, मम्मी जो है तैयार થઈ ગયા છે અત્યારે બેગ લઈને। आज फाइन આપણે बटेटा લઈ આવીને કાલે વેફર પાડી દઈએ। तो चलो गाड़ी करते हैं रेडी। तो हम भी रेडी हो गए हैं, वो भी फाइनली मार्केट पहुंच गए हैं अभी। लेकिन हमारा जो काम था जो આ બેનની પાસે હું રોજ શાક લેવા આવું છું, ડેઈલી અહીંયા જ શાક લેવાનું હોય, મારે ફિક્સ થઈ ગયું છે નહીં। એ માસી પાસે જ શાક લેવા આવું છું ડેઈલી। શાક મસ્ત હોય, એકદમ ફ્રેશ ને તાજું હોય છે।
અને આપણે જે કામ કરવાનું હતું ને એ થયું નહીં મમ્મી. કાંઈ વાંધો નહીં, કાલ કઈ થોડાક આપણે લેટ પડ્યા એવું કોથળી આપી થયું. દીધી હા છે. એટલે કાલે બટેકા આપણે લેવા આવવાના છે. આજે શું વીણાઈ ગયો બધો માલ. ઝીણા છે, ઝીણા ઝીણા છે ને માલે વીણાઈ ગયું કે તમારે વહેલું આવવું મોટા અને જોઈએ. ગોળ હોવા જોઈએ ને हाँ। વેફર સારી. तो मार्केट में हमें पहुंच गए अभी और सब्जी अच्छी है फ्रेश वाली सुबह सुबह बहुत फ्रेश होती है. અતિશય મોટાઈ નહીં. हाँ मापसर ना सवारे का ले બટેકું जाए. બતાવી દઉં. हाँ तो चलो वेफर बनाए. हाँ तो चलो अभी आगे मम्मी चले हैं पीछे मैं हूँ और देखो बहुत ही बढ़िया वाली केरी और चीकू आ गए हैं. बहुत बड़ी बड़ी केरी है देखो. લાડવા ચીકુ બટેકા આપણે લેવા આવ્યા હતી પણ છું નહીં કામ એટલે આપણે કાલે બધાય પાછા લેવાના છે. આ બધાય મોટા ને એક સરખા જ. લાવવા નહીં આ શું માલ વિનાઈ ગયો છે આજે આપણે સેજ લેટ પડ્યા ને એટલે આવી જો એક 2-5 કિલો જોતી જાય ઓલા ભીમનાથ એ તમ મંદિર વાળા. કાલે છે ને 20 કિલો જોખી રાખજો અમારે હાટું. કાલે અમે સવારે અમારી ત્યાં તમ તારે અમાર શું છે હમણાં ટિફિન બનાવવાનું હોય ને એટલે જરીક થોડુંક લેટ થઈ જાય. અત્યારે ટિફિન લઈને ગયા અમે આવી અમારે છોકરીને જમવા જવા દીધું પણ અમને ગયા हम आ गए शॉपिंग में नहीं मम्मी. હા यहाँ पे बहुत अच्छा कापड़ मिलता है. કાપડ हाँ, સારું कुर्ती નું મળે છે. પછી ટોપ બનાવી શકીએ. ડ્રેસનું, ચણિયા ચોળીનું બધું કાપડ સારું હા મળે છે. સરસ મળે છે. તો લઈ તો આપણે જોવા આવ્યા છે ઈ ગમે તો લેવાનું છે બાકી પછી નેક્સ્ટ तो अलग अलग टाइप के है कापड़ मटेरियल है. तो देखो यहाँ पे तो हमारे यूनिट पे आ गए हैं और कश्मीरी मिर्च जो है वो सारा रेडी हो रहा है अभी. और बोरीवली में 12 तारीख को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक लेकर आ रहे हैं. तो सब लोग आइएगा और आराम से अपना सारा मसाला लेकर जाइएगा क्योंकि इस बार सबसे अच्छा स्टॉक लेकर आ रहे हैं. कोई वापस ऐसे ही नहीं जाएगा, सबको मिल जाएगा. ठीक है क्योंकि इस बार स्टॉक अच्छा बना है क्योंकि ये जगह अच्छी मिल गई है तो स्टॉक बनाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. देखो ये सारा और ये का है तो इसके ऊपर के लिखा है कश्मीरी का के. तो ये सारा जो मिर्च है वो है कश्मीरी मिर्च. तो इसी तरह ये सारा रेडी होता जा रहा है. ठीक है तो किसी को भी वापस ऐसे ही नहीं जाना पड़ेगा, सबका नंबर आ जाएगा. इस तरह सारा 1-1 किलो में 500 ग्राम में कश्मीरी मिर्च सारा रेडी होता जा रहा है. ठीक है तो ऐसा है सब काम मस्त अभी चल रहा है. ये सारा जो पत्थर है वो सब अभी मैदान में डलवाया ताकि इसको थोड़ा अब ऊपर लेके आए. और दूसरा आज का पार्सल भी यहाँ पर रेडी है आप सबका. तो आज भी पार्सल निकल रहा है एवरी डे सुबह शाम. आप सबका मसाला का पार्सल जो है वो निकलता जा रहा है. सारा ये पार्सल रेडी है आज का भी. और अभी पैकिंग के दौरान इतना बचा है, कल निकलेगा. अभी बहने का टाइम हो गया है, 5:30 बजे है तो अभी जाएंगे. विशाल आकाश सब लोग थक गए हैं. आज का पार्सल इतना है, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश और सारा मसाला का. और अभी पेंडिंग है आई थिंक सो 5 दिन पहले का भी अभी पेंडिंग चल रहा है. एवरी डे पैकिंग सुबह शाम होता है और इस तरह निकलता रहता है. बाकी आधा दिन जो भी टाइम बचता है उसमें पैकिंग का भी काम रहता है. तो जितना समय मिलता है उतना पार्सल करते हैं और बाकी का टाइम हमारा मिर्च, हल्दी और बाकी चीज़ें जो है वो पैकिंग करने का भी टाइम रहता है. तो हम इतने लोग हैं उसमें सब लोग मिल बांट के जितना हो सकता है करते हैं. यहाँ पर दाना जीरू भी जो है वो रेडी हो गया है. तो ये दाने जीरू देख सकते हो यहाँ पर सारा पैकिंग करते जा रहा है और उधर सिलाई मशीन में सिलाई करते जा रहा है. तो यहाँ पर चकाचक दाने जीरो हो गया है. दोपहर के बजे 12:15 बजे है और बहुत ही धूप है. देखो भाई आज बहुत धूप है लेकिन पवन साथ में है ना तो अच्छा है वरना तो बहुत धूप लगती है. तो आज हम है गौणी. तो आज गौणी में जाने वाले हैं मैं और रूही आरोही तीनों जाने वाले हैं. और आज मम्मी अकेले अकेले खाने के लिए बैठे हैं. आज मम्मी आज एकला છે ખાવા મમ્મી જો અહીંયા સરસ મમ્મીએ બનાવી છે જવની ભાખરી અને સાથે સેવનું શાક છે અલગથી બનાવ્યું નહીં મમ્મી. સેવ ટમેટાનું સવારે બનાવ્યું હતું હા હા પણ મને ટમેટાનું ને ઓછું ભાવે એટલે મેં નક્કી સેવનું અત્યારે બનાવીને અલગથી બનાવ્યું તીખું તમ હા, અને જવની ભાખરી કરી નાખી. હા હા સરસ. ખાઈ લે આ તમે એકલા છો અમે જવાનું છે જમવા માટે ગૌણી થયા છીએ આજે. જમી આવો હા પછી નિરાંતે તમે ફ્રેશ આરામ કરો. ફ્રી થઈ જાવ સરસ જમીને. પપ્પાની લોકો તો જતા રહે ટિફિન હા, લઈને. એટલે હવે કાંઈ ઉપાધિ હવે નહીં. કઈ ઉપાધિ છે કોઈ નહીં બધું રાંધવાની, કામ કોઈ પતી ગયું છે ખાવાની. આજે કોઈનું છે નહીં તમારી સિવાય. છોકરીઓને માથાકૂટ થાય. હા તો એ જો ભૂખ લાગી છે બેને તો ક્યારે ના કહે છે ક્યારે જાવ ખવડાવી. જી આવું નજીક. આમ 12:15 વાગી ગયા છે ખવડાવી એટલે દો. ये और रूही आरोही तीनों जाएंगे. अभी दोनों भी रेडी हो गए हैं. आरोही तो कपड़ा चेंज नहीं कर रहे. मैंने कितनी बार बोला कि चेंज करो. नहीं अच्छा है मम्मा अच्छा है
चलो हेयर कम कर दो, चलो बेटा रूही आरू चलो। शाम के बजे 5:30 बजे है और अभी फिर से किचन में आ गए। पूरे दिन मतलब खाना पीना कुछ भी काम होता है ना तो किचन में ही होता है, तो हर बार किचन में आते हैं नहीं मम्मी। और वैसे भी आज मम्मी को तीखा खाने का मन हो रहा है तो मम्मी કીધું ખા મારું हाँ કાક એમ થાય કે આજ તમે બપોરે જમવા ગયા હતા હા એટલે કાંઈ બહુ ઓલા લોકો ટિફિન લઈને વૈયા ગયા હતા હા. તો સેવ ટમેટર મને શાક ભાવે નહીં હા. એટલે મેં કીધું કાક નવીન હોય ને તો લાઈવ ઓલું કરું તીખું ખાવું એમ થાય તીખું કાક ખાઈ ચટપટું હા, હા. અને ગરમીનું કાંઈ ઘી વાળું કાંઈ ગળ્યું ભાવે નહીં. हाँ જોયું તીખું જો કે તીખું ખાવું છે ને આઈડિયા કેવો ચાલે, માઇન્ડ કેવો ચાલે છે તો એ કેવું તીખું એટલે ચટણી આપી દીધી જો ચટણી આપી ડબ્બો દીધી, કે બાર તીખું ખાવાનું મન થાય છે ને તીખું ખાવું. આ નતું તું બહારથી પણ કાંક લઈ આવી ને. એટલે બા એમ કે ચટણી ખાઈ લો તીખું ખાવાનું મન થાય છે ને મન થાય એટલે છે એમ યાર રોહી એ ના ખવાય બેટા, એ તો વધારે તીખું લાગે પછી નો ખવાય. બહારથી મને લઈ આવી દેતા પાણીપુરી છે મારે ચટપટું ખાવાનું બહુ મન થાય છે આ રોહી પકોડા છે પાણીપુરી છે મારે ને હું આવું શું કામ કરું? મારે આરો. તો આવે ને મારો દીકરો લાગ્યો છે ને આવું તીખું ખાય પછી મોઢું બળી જાય, આટલું બધું તીખું થોડી ના ખવાય. બાકી તો તીખું ખાવું છે. મારો દીકરો લાગ્યો ક્યાં ગયા છે? મારો દીકરો ક્યાં ગયા છે? ક્યાં ગયા છે? અમરેલી ગયા છે કે તો હા, તો એ આવશે ને હા, તો અમને હું તો- એમ કહેશ કે મને ભજીયા ખાવા લઈ જાવ તારી તો તમને હું લઈ જાઉં. તું મને આવું મરચું દેશો ને તો પછી એ ખીજાય છે એમ કે બાને થોડું મરચું આવું દેવાય. हाँ हमने तो दोपहर में बहुत मस्त खाया था। आज लंच में पूरी सब्जी और कटी भात, श्रीखंड साथ में था और खमण भी था और पापड़ छाछ, मस्त मेनू था आज का दोपहर का। तो बहुत ही मजा आया। आप मम्मी आप रह गए मम्मी आप કોઈ બાત નહીં मैं थोड़ा हिंदी में बात करो ना मम्मी એટલે કોઈ બાત નહીં. મમ્મી ને હું આમ તીખું ખાવાનું ક્યારે મન થાય તો મને એમ કે તીખું ખાવાનું મન થાય એટલે પાણીપુરી ખાવા છે એમ કે કુછ ભી ચલેગા. આ કુછ ભી ચલે, તીખા ચાહીએ ને તીખા મમ્મી. હા તીખામાં તો શું બનાવ, રાત્રે તો મેનુ છે ભીંડાનું શાક છે અને સાથે કઢી ને રોટલી છે સાથે નહીં. અને રોટલો આ રોટલો પપ્પાનો રોટલો છે. એનો રોટલો હમ. તમારી સપાટી. તમારે શું ખાવાનું છે? મારે તો હવે વિચાર કરું છું ખીચડી કરી નાખશું બીજું શું એવું કરું? કરું છે. આમે મેં જોયું હતું ભાઈ આવ્યું હતું મમ્મી પેલું ન્યૂઝમાં કે ખીચડી રાત્રે ખાય ને એ બહુ સારું. પાણી ને છાશ એ ભરપૂર પીવાનું, પ્રવાહી લિક્વિડ. હું પાણી ઓછું પીવું છું. એ તો પછી મારે તમને ઠપકો દેવો પડશે. હા, ભાઈ એમ કે મમ્મી પાણી પીધું હા. પાણી પીધું હા. ભૂલાઈ જાય. ભૂલાયું જાય. રસોડામાં અલગ રહ્યું ને આપણું પાણી હારું અલગ રહ્યું ને હા, કાંઈ હા. રસોડામાં રાંધતા હોય ને કાંઈ એક માટલું રાખી દેવું આપણે હવે રસોડામાં કરવું છે. અને પીધા કરવાનું. એમ કરું, કાંઈ એક જગ મૂકી દેવાનું. એમ નહીં બહાર હોય ત્યારે પીધા કરાય ને ખાટે બેઠા હોય ત્યારે હામું માટલું હોય, હામું માટલું ને હામી ખાટ હોય ત્યારે તે યાદ આવે ને ત્યારે હું આરું ને એમ કહું, આરું મને આખો લોટો ભરી દે તો ભરી હા દે. એ ભરી દે. હા, હા. આખો લોટો. એને ઈ મગજ કેવો ચાલે જોયું તમે? હા. તો કેવું તીખું ખાવાનું મન થયું તો બહારથી ચાલ. બહારથી દોડીને બા જો તીખું ખાવું છે ડબ્બો જોઈ કે હા, બહુ ઉસ્તાદ છે. તો માઇન્ડમાં બહુ કે પણ તું કાંઈ ચપરી પણ લે. એક ઉકાળો નથી કર્યો. હા રમ્યા કરે એકલી હોય ને એટલે. અને બંને બેનો હોય ને તો થોડાક ઝઘડામ ઝઘડી શરૂ થઈ જાય ને આરોહી. તારે શું ખાવું છે અત્યારે? દીદીને છે ને હમ. તેલ લેવા માટે છે ને પપ્પાને કહી દો તે બધાને દઈ દો વેચવા માટે. આરો તને આંખે શું થયું બેટા આજે સ્કૂલે? મેમ શું કહેતા હતા? આયા નથી ગઈ જતી. ત્યાં વાગ્યું છે મને તો અહીંયા લાલ લાલ આંખ લાગે છે તારી. જો તારો જ નખ વાગી ગયો ને ત્યાં? બે દુખે છે? બાપ દીકરો તો ગયા છે અમરેલી અમરેલી. ને આપણે બે છીએ અહીંયા. તો કાંઈક ચટપટું કાંઈક બનાવીને ખાઈ લઈએ. શું ખાશું? બધું એમાં શું છે ક્યારે છે ને સ્વીટ ખાવાનું મન થાય ને તો સ્વીટ કઈ ઘરે ન હોય. અત્યારે સ્વીટ બધું પડ્યું છે. હા ભીંડાનું શાક અત્યારે જો સુખડી છે, સિંગ પાક છે, બધું સ્વીટ છે તો અત્યારે એ નથી ભાવતું. ન હોય ત્યારે ખાવાનું બહુ મન થાય અને નથી ને તો એ અત્યારે એમ થાય કે કંઈક તીખું ખાય એવું થાય. એટલે ખાવાના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે કે શું ખાઈએ. હોય તે ભાવે નહીં, હોય ત્યારે ન ભાવે હોય તે નહીં, ઈચ્છા. ન થાય ત્યારે ઈચ્છા હોય, ન હોય ત્યારે એવું છે. થાય છે. તો કંઈક બનાવી નાખીએ. ચલો તમારી ખ્વાહિશ કંઈક પૂરી કરીએ. કરીએ. ગપગોલા કાલે બનાવશું મમ્મી આપણે. કાલ બનાવ કાલ બટાટા પૌવા બનાવ્યા કાલ બટેટા પૌવા આજે બનાવ્યા જવા હતા. દઈએ. હા, કાલે એટલે ગપગોલા. પેટ પછી આમ હું કે ઠેકડા મારશે પેટમાં મમ્મીને. બપોર સેવનું શાક હા, બપોર સેવનું. એટલે સાંજે ખીચડી ખાલી ખાવી હળવી ખીચડી ને શાક तो आज कमेंट आई है आपके बारे में मम्मी તમે ચિંતા ખોટી કરો છો. થાય ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય કે આપણે બહારના ગણે નહીં, કોઈ પ્રસંગ હોય તો ઈ કોઈ આપણે ગણે નહીં એટલે આપણે થોડુંક થાય એમ. એવું માઇન્ડ માંથી કાઢી જ નાખવાનું સાવ. ઈશ્વર તો જોવે છે ને આપણા બધા હરેક કામ આપણે જે આપણે કરીએ છીએ બધું ભગવાન જોવે છે.
લોકો નો જોવે તો કાંઈ ને આપણે ભગવાન પર ડિપેન્ડ રાખવાનું. અને તે દિવસે ભલે હું નથી, આપણે જો વિલાસ કાકીને કોઈ ખરાબ કમેન્ટ હા. આવી, કિંજલ ખોટું બોલે કે ખવડાવ્યું નથી, હા. પણ ઈ તો ભગવાન જાણે છે. ભગવાન જાણે. જે લોકો આવ્યા હતા, હાલો કિંજલ નાની છે ઈ કદાચ ખોટું, પણ મેં તો કીધું ને કે ભાઈ દૂધ પાક બનાવ્યો, પૂરી કરી બનાવી, હતી, શાક બનાવ્યું હતું, હતું, હા. અને સાંજે બધા આયા જમ્યા હતા, સવારે રાતે ઈ બપોરે બોલાલા સુવા વયા ગયા, હા. રાતે પાછા હવારમાં પાછા વેલા દાદાને દર્શન હા. કરવા જાવું હતું તો હા. આવ્યા, હા. અને પછી બપોરે ભાભુને અને ઘરે ત્યારે જમ્યા. શું થયું દર્શક પાસે 2 ફોન હતા ને ઈ સુરત ગયા હતા, એટલે કઈ શૂટિંગ થાય એમ જ પોસિબલ જ નહોતું અને શૂટિંગ નથી કર્યું. બાકી તો બધા રાત્રે જેમાં બેઠા, કલાક તો બેઠા નહીં બધા, સાંજે હા. બધા એન્જોય કરી, બહુ મજા આવી. પણ તમે લોકો શું જોયું ન એટલે એમ કે નથી, જેમાં આપણે ખોટું નથી બોલતા. અને ઘણા આપડા નથી કેતા કે ઓલું થાય એવું, પણ હા. હવે ઈ તો કોને કેવું એમ. કોઈ બાત નહીં, ટેન્શન લેને કા નહીં, ફ્રી રહીને કા. અને ઈ તો ભગવાન જાણે છે કે અન્નપૂર્ણા આપણે સહી નથી એમ નહીં, આપણા ઘરેથી તો આપણે ઓલું ખવડાવી બધું જ, પણ હવે કોઈ આમ બોલે, કોઈ કાંઈ આમ નહીં, બોલે. સૌના વિચાર પ્રમાણે, માઇન્ડ પ્રમાણે સૌ બધા મેસેજ કરે, કમેન્ટ કરે, કોઈનો વિચાર નહીં કરે. આપણે કેમ છીએ, આપણે કેમ રહીએ છીએ, આપણે કેવો માઇન્ડ છે આપણો, ઈ બસ આપણે ખુદ જાણીએ. હા. બીજા ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરવાની. બધાના માઇન્ડ અલગ અલગ હોય, બધા અલગ અલગ કમેન્ટ કરે. અને આ વિદ્યાનગર ગઈ તો ત્યારે હું બધી આગળ કામ કરવામાં હા. આગળ હતી બધી, હા. તો તઈ બધાય કમેન્ટ કરી કે શારદાબાઈએ કામ બધે સંભાળી લીધું, ગીતમાં ને બધે સંભાળી લીધું. પણ એ તો આપણું હતું એટલે આપણે હા, કરવાનું કરવું જ જ પડે હતું ને. એમ. હા, આપણું તો હતું છે જ ને. એટલે આપણે કરવાનું જ હોય. હા. પણ બીજાને કોઈને પાછી આ અંદર ખાને ખબર ન હોય કે હા. શું છે એ માણસ બોલે છે ઈ. અને વિડીયો અડધી કલાકનો નથી, 10 મિનિટનો જ વિડીયો હોય. એમાં તમે આખું બધું અમે ડિટેલ તો નથી બતાવી શકવાના ને. એટલે હા, એટલે તમે એવું માઇન્ડ ઉપર ના લ્યો કે અમે નથી જમવાનું કર્યું, બધા જેમાં એન્જોય કર્યા, બહુ મજા કરી. અમને તો કઈ છે જ નહીં તકલીફ. અને પેલા તો સગા ભાઈના ઘરે જ ઉતરે, હા, એ તો છે જ પેલા ને. સગા ભાઈના ઘરે જ ઉતરે. હા, પછી અને બીજે ત્યાં જ જમવા જમે જાય. કારવે. અને પછી કાકા બાપાની હા, ત્યાં જાય. પછી જાય. હા, એ તો અમે છે જ. જઈએ, અમે જઈએ વિદ્યાનગર તો પેલા હગા ભાઈના ઘરે ત્યાં જ- જ ઉતરીએ. ત્યાં જ ઉતરવું પછી પડે. બેનુના ઘરે જઈએ હા, છીએ. એ તો હવે છે. હાલો અમે જઈએ તો વિદ્યાનગર જાય, પેલા આપણે પંકજભાઈના ઘરે દાદાને ઉતરીએ, હા. અને પછી ભગવાન બાપાને હા, જઈએ આપણે. એ તો છે જ. એવું હોય ને. હા, જ્યાં આપણે ગવઢિયા હોય ને ત્યાં મહેમાન લાગે ને ત્યાં જ લોકો ઉતરે, બીજે ઉતરવા ન જાય. એટલે આપણા ભાઈઓ સગા હોય ને ત્યાં જ આપણે ઉતરીએ, એ સારું લાગે. બાકી બીજે ઉતરીએ ને સારું લાગે નહીં, એવું છે. એટલે એકદમ ફ્રી રહેવાનું, ફ્રી. હું કેમ ફ્રી રહું છું, કારણ કે આપણે ને આપણા ભગવાન જાણે, બસ એનાથી વિશેષ તો શું જોઈએ. હા. नाश्ता जो बचा था चिवड़ा वो बाकी रह गया है, तो आज मैं पूरा करने वाली हूँ. 2 दिन से बना रहे थे लेकिन चिवड़ा नहीं है ना तो मजा नहीं आता है. ममरा तो मतलब सबको इतना अच्छा लगता है, कभी भी भूख लगती है ना तो ममरा का चिवड़ा लेके बैठ जाते हैं. नहीं मम्मी, ममरा मजा આવે ખાવાના, હળવો નાસ્તો અને ગમે ત્યારે ખાઈ નડે જ નહીં. હમણાં નડે. હા, નડે જ નહીં. તો હા, કે તમે દીકરાને ભાઈ નો કયો, દર્શક કયો, પણ મારા દર્શક કહેવાના નામેથી જીભ નથી ઉપડતી. ભાઈ પહેલેથી જ. પહેલેથી જ મેં બોલીશું ને ભાઈ, એટલે ભાઈ જ શબ્દ મને આવડી જાય. સાચી વાત છે. એટલે આપણે અંદર દિલમાં તો આપણે દીકરો છે તો ખ્યાલ જ છે, પણ ભાઈ બોલે માં કઈ વાંધો નહીં. પણ અમારે બાલભાઈ નો છોકરો જસ્મીન છે ને, હા. એને આખા ઘરમાં બધા ભાઈ જ કે, હા, એને બધા ભાઈ જ. એટલે ટેવ તમારી પડી ગઈ છે. મારી ટેવ પડી ગઈ કે હા. ભાઈ એમ. ના ભી ના, એવું કઈ ન હોય. આપણે દીકરો છે, આપણે તો ખબર જ છે ને. હા, એ તો ખબર જ બસ છે. ભાઈ કઈ કે દર્શક કઈ દીકરો કઈ, હા. કઈ ફરક પડતા નથી. દિલથી આપણે જે અંદર દિલની જે ફિલિંગ હોય ને એ સાચી મહત્વની છે. તો ચલો ફટાફટ આપણે નાસ્તો બનાવી નાખીએ, ચેવડો મમરાનો. કપડા ચેન્જ કરી લો. આવજો પણ ક્યાં જવું છે તારે? એમાં ઠંડુ ઠંડુ લાગે ને મમ્મી, એટલે ઠંડા કબાટમાં કરી નાખ, જો તો. આમ જો ઠંડક લાગે એટલે બેટા એમ ન કરે, બંધ કરો. કે એક એમ ઘરવાળો ફ્રીજ લઈ આવ્યો ને, હા. તે આવ્યો, પછી ફ્રીજ ના ખાના હતા ને હા. એ બધા કાઢી નાખ્યા હા. અને એમાં કપડા ગોઠવી દીધા. ઓહો. તો એને ઘરવાળો કે તે ફ્રીજ શરૂ કરી, એ કે લે, ઈ તો કબાટ હતો, ઈ જ મેં એમાં કપડા ગોઠવી જો તો દીધા. એને કબાટ કરી નાખ્યો, કબાટ કરી નાખ્યો. ફ્રીજ ને કબાટ કરી નાખ્યો. કાઢી નાખ્યા ને કબાટ કરીને કપડા ગોઠવી જો દીધા. તો એને જેમ આમ એમને જો, તેનું માઇન્ડ ક્યાં છે ત્યારે કબાટ કરી નાખ્યો આમ જો, એને. આમ જો. એ ચકલી બહાર નીકળ, જો જો મિની છે, મિની અંદર મિની જો 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 એવી અંદર હું જો જો છે, હો. આમ જો ચીપકલી છે. બહાર નીકળ ફટાફટ, ચાલ જો એવી ઉંદરડી છે. તો ચલો મમરા કા ચેવડા બનાએંગે. તો કાંઈ નહીં.